அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். சென்ற ஆடியோல 19வது அத்தியாயத்துல கிம் புருஷ வருஷம், பாரத வருஷம் இவைகள்ல பகவான் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய விதத்தையும் பாரத வருஷத்தினுடைய மேன்மையை பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம். இந்த 20வது அத்தியாயத்துல பிளக்ஷம் முதலிய 6 தீபங்களும் அவற்றில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமுத்திரங்களும் லோகாலோக பர்வதம் ஆகிய இவற்றினுடைய நிலைமையை பத்தியும் சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத விம்சோத்யாயः. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச. அத்தः பரம் ப்ளக்ஷாதீனாம் பிரமாணலக்ஷண சம்ஸ்தானதோ வர்ஷ விபாக உபவர்ண்யதே. ஜம்பூத்வீபோயம் யாவத் பிரமாண விஸ்தாரக தாவதாச்சாரோததினா பரிவேஷ்டிதோ யதா மேருஹு ஜம்வாக்யேன லவணோததிர் அபி ததோ த்விகுண விஷாலேன ப்ளக்ஷாக்யேன பரிக்ஷிப்தோ யதா பரிகா பாஹ்யோபவனேன ப்ளக்ஷோ ஜம்பூ பிரமாணோ த்வீபாக்யாகரோ ஹிரண்மய உத்திதः யத்ர அக்னிः உபாஸ்தே சப்தஜிஹ்வக தஸ்யாதிபதிः பிரயவ்ரதா ஆத்மஜ யுத்மஜிஹ்வக ஸ்வம் த்வீபம் சப்தவர்ஷாணி விபஜ்ய சப்தவர்ஷநாமப்ய ஆத்மஜேப்ய ஆகலய்ய ஸ்வயம் ஆத்மயோகேன உபரராம. சிவம் யவசம் சுபத்ரம் சாந்தம் க்ஷேமம் அம்ருதம் அபயமிதி வர்ஷாணி தேஷு கிரயோ நத்யஸ்ச சப்தைவா அபிஜ்ஞாதாஹ. மணிகூட்டோ வஜ்ரகூட்ட இந்திரசேனோ ஜோதிஷ்மான் சுபர்ணோ ஹிரண்யஷ்டிவோ மேகமாலயிதி சேது சைலாஹ அருணாண்ரும்னா ஆங்கிரசி சாவித்ரி சுப்ரபாதா ருதம்பரா சத்யம்பரா இதி மகாநத்யக யாசாம் ஜலோபஸ்பர்ஷன விதூத ரஜஸ்தமசக ஹம்ச பதங்க உர்த்வாயன சத்யாங்க சஞ்ஞாஹ சத்வாரோ வர்ணாஹ சஹஸ்ராயுஷோ விபுத உபம சந்தர்சன பிரஜனனாஹ ஸ்வர்கத்வாரம் த்ரைய வித்யயா பகவந்தம் த்ரயீமயம் சூர்யம் ஆத்மானம் யஜந்தே. பிரத்னஸ்ய விஷ்ணோ ரூபம் யத் சத்யஸ்யர்த்தஸ்ய பிரம்மணக அம்ருதஸ்ய ச மிருத்யோஸ்ச சூர்யம் ஆத்மானம் ஈமஹீதி. ப்ளக்ஷாதிஷு பஞ்சசு புருஷாணாமாயுஹு இந்திரியம் ஓஜக சஹோபலம் புத்திர் விக்ரம இதி ச சர்வேஷாம் ஔத்பத்திகி சித்திகி அவிசேஷேன வர்த்ததே. ப்ளக்ஷக ஸ்வசமானேன இக்ஷுரசோதேன ஆவ்ருதக யதா ததா த்வீபோபி சால்மலோ த்விகுண விஷாலக சமானேன சுரோதேன ஆவ்ருதக பரிவ்ருங்க்தே. யத்ரஹ வை சால்மலி ப்ளக்ஷாயாமாயஸ்யாம் வாவ கில நிலயமாகுஹு பகவதக சந்தக ஸ்துதக பதத்ரிராஜஸ்ய சாத்வீபஹூதயே உபலக்ஷ்யதே. தத்வீபாதிபதிஹ பிரயோவ்ரதாத்மஜோ யஜ்ஜபாஹுः ஸ்வசுதேப்யக சப்தப்யக தன்னாமானி சப்தவர்ஷாணி வ்யபஜத் சுரோச்சனம் சௌமனஸ்யம் ரமணகம் தேவவர்ஷம் பாரிபத்ரம் ஆப்யாயனம் அவிஜ்ஞாதம் இதி.
तेषु वर्षाद्रयः नद्यश्च सप्तैव अभिज्ञाताः स्वरसः सदशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति अनुमतिः श्रीनिवाली सरस्वती कुहू रजनी नन्दाराकेति तद्वर्ष पुरुषाः श्रुतधर वीर्यधर वसुन्धर इषन्धर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोमम् आत्मानं वेदेन यजन्ते स्वगोभिः पितृदेवेभ्यः विभजन् कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्तः सोमो न आस्त्विति एवं सुरोधाद्बहिः तद्विगुणः समानेन आवृतः कृतोदेन यथा पूर्वः कुसद्वीपः यस्मिन् कुसस्तम्भः देवकृतः तद्वीपाख्याखरो ज्वलन इव अपरस्व सष्परोचिषा दिशो विराजयति तद्वीपपतिः प्रयव्रतः राजन् हिरण्यरेता नाम स्वं दीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यः यथा भागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसुधान दृढरुचिनाभिगुप्तस्तुत्यव्रत विविक्त वामदेव नामभ्यः तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्च अभिज्ञाताः सप्त सप्तैव चक्रः चतुः शृङ्गः कपिलः चित्रकूटः देवानीग ऊर्ध्वरोम द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भ कृदच्युता मन्त्रमालेति यासां पयोभिः कुसद्वीपौकसः कुशल कोविद अभियुक्तकुलक संज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदोऽसि हव्यवाड्देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति तदा कृतोधाद्बहिः क्रौञ्जद्वीपः द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोधेन परित उपक्लुप्तो भृतो यथा कुसद्वीपो घृतोधेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजः द्वीपनाम निर्वर्तक आस्ते योऽसौ गुह प्रहरण उन्मतित नितम्ब कुञ्जोऽपि क्षीरोदेन आसिच्यमानो भगवता वरुणेन अभिकुप्तो विभयो बभूव तस्मिन् अपि प्रयव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामासु सप्तरिक्ताधान् वर्षभान् निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणयसः आत्मभूतस्य हरेः चरणारविन्दम् उपजगाम आमो मधुरुहो मेघपृष्ठः सुधामा प्राजिष्टो लोहितार्णो वनस्पतिः इति कृतपृष्ठसुताः तेषां वर्षगिरयः सप्त सप्तैव नद्यश्च अभिख्याताः
शुक्लो वर्धमानः भोजन उपबर्हिणो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति यासाम् अम्ब पवित्रम् अमलम् उपयुञ्जानाः पुरुष ऋषभ द्रविण देवक संज्ञा वर्ष पुरुष आपोमयम् देवम् अपाम् पूर्णेन अञ्जलिना यजन्ते आपः पुरुष वीर्याहास्त पुनन्तीः भूर्भुवः सुवः तानः पुनीत अमीवग्निः स्पृशताम् आत्मना भुव इति एवं पुरस्तात् क्षीरोधात्परित उपवेशितः साघद्वीपोद्वाद्रिंशत् लक्षयोजनयामक समानेन च दधिमण्डोधेन परीतो यस्मिन् साको नाम महीरुहः स्वक्षेत्र व्यपदेशकः यस्य महासुरभिगन्धः तं द्वीपम् अनुवासयति तस्यापि प्रयोव्रत एवाधिपतिः नाम्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य 7 वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानीक चित्ररेप बहुरूप विश्वदार संज्ञान् निधाप्य अधिपतीन् स्वयं भगवती अनन्त आवेशितमतिः तपोवनं प्रविवेश ये तेषां वर्षमर्यादा गिरयो नद्यश्च 7 सप्तैव ईशान उरुशृङ्गः बलभद्रः शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपालो महानस इति अनघा आयुर्दा उपयस्पृष्टि अपराजिता पंचपति सहस्रश्रुतिर्निजधृतिर् इति तद्वर्ष पुरुषा ऋतौ व्रत सत्यौ व्रत दानौ व्रत अनुव्रत नामानो भगवन्तं वायुवात्मकं प्राणायाम विदूत रजस्तमस परम समाधिना यजन्ते अंतः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्ति आत्मकेतुभिः अंतर्यामि ईश्वर साक्षात् पातु नो यद्वसे स्फुटम् एवं एव दधिमण्डोधात् परतः पुष्करद्वीपः ततो द्विगुणयामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादूतकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखा अमलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्य अध्यासनं परिकल्पितम् तद्द्वीपमध्ये मानस उत्तरनामा एक एव अर्वाचीन पराचीन वर्षयोः मर्यादाचलो युतयोजनोच्चर आयायामो यत्र तु शतसृषु दिक्षु 4 पुराणि लोकपालानां इन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानां अहोरात्राभ्यां परिभ्रमति तद्द्वीपस्यापि अधिपतिः प्रयोव्रतो वीतिहोत्रो नाम एतस्य आत्मजौ रमणक धातकी नामानौ वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजवत् भगवत् कर्मशील एवास्ते
तद्वर्ष पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणा आराधयन्ति इदं च उदाहरन्ति यत्तत् कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोर्चयेत् एकान्तम् अद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नम इति ऋषिरुवाच ततः परस्तात् लोकालोकनामा अचलः लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः यावन्मानस उत्तरमेरोः अन्तरं तावती भूमिः काञ्चनि अन्या आदर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृत आसीत् लोकालोक इति समाख्य यद् अनेन अचलेन लोकालोकस्य अन्तर्वर्तिना अवस्थाप्यते सलोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितः यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयोः अर्वाचीनां त्रीन् लोकान् आवितन्वाना न कदाचित् पराचीना भवितुम् उत्सहन्ते तावद् उन्नहनायामः एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः स तु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोक अचलः तदुपरिष्टात् शतसृषु आसासु आत्मयोनिना अखिल जगद्गुरुणा अधिनिवेशिता ये द्रविडपतय ऋषभः पुष्करचूडः वामनः अपराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपबृंहणाय भगवान् परममहापुरुषः महाविभूतिपतिरन्तर्यामि आत्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवैराग्य ऐश्वर्यादि अष्टमहासिद्धि उपलक्षणं विश्वक्सेनाधिभिः स्वपार्षद प्रवरैः परिवारितो निजवरायुध उपशोभितैः निजभुजदण्डैः सन्धारयमाणः तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोकस्वस्थय आस्ते आकल्पम् एवं वेषं गत एष भगवान् आत्मयोगमायया विरचित विविध लोकयात्रा गोपीताय इति अर्थः योऽन्तर्विस्तार एतेन हि अलोक परिमाणं च व्याख्यातं यद्बहिर्लोकालोका अचलात् ततः परस्ताद् योगेश्वर गतिं विशुद्धाम् उदाहरन्ति अंडमध्यगतः सूर्यो द्यावा भूम्योर्यदन्तरं सूर्य अंडगोलयोर्मध्ये कोट्यः स्युः 25 मृते अंड एष एतस्मिन् यद् अभूत् ततो मार्तण्ड इति व्यपदेशः हिरण्यगर्भ इति यद् हिरण्य अंड समुद्भवः सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः कं द्यौर्महीभिता स्वर्गा भवर्गौ नरका रसौ कांसि च सर्वसः देवतिर्यं मनुष्याणां सरीसृपसवीरुदां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम
स्कन्धे भुवनकोशवर्णने नाम समुद्रवर्षसंनिवेश परिमाणलक्षणो नाम विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், இனிமேல் பிளக்ஷம் முதலிய துவீபங்களில் உள்ள வருஷங்களின் பிரிவுகளையும் அவற்றின் பரிமாணத்தையும் லட்சணத்தையும் ஆகாரத்தையும் கிரமப்படி விவரித்து சொல்கிறேன். ஜம்பு துவீபம் எவ்வளவு விஸ்தாரம் உடையதோ அதே அளவு, அதாவது 1,00,000 யோஜனை அளவு உடையது அது. அந்த லவண சமுத்திரத்தினால் சூழப்பட்டிருப்பது போல அந்த துவீபத்தின் இடையில் உள்ள மேரு பர்வதம் ஜம்பு துவீபத்தினால் சூழப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த துவீபத்திற்கு பிரியவிரதனுடைய பிள்ளையான இத்மஜிஹ்வன் அதனுடைய அதிபதி. அவன் அந்த துவீபத்தை 7 கண்டங்களாக பிரித்து அதே பெயர்களை உடைய தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துவிட்டு தான் ஆத்ம யோகத்தினால் சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட்டு மோட்சத்தை அடைந்தான். அவை சிவம், யசஸ்யம், சுபத்ரம், சாந்தம், க்ஷேமம், அபயம், அமிர்தம் என்னும் பெயர்களை உடையவை. அவைகளில் 7 பர்வதங்களும் 7 நதிகளும் மிகுந்த பெயர் பெற்றவை. அந்த எல்லை மலைகள் மணிகூடம், வஜ்ரகூடம், இந்திரசேனம், ஜோதிஷ்மான், தூமரவர்ணம், ஹிரண்யக்ரீவம், மேகமாலம் என்னும் பெயரை உடையவை. அங்குள்ள மகா நதிகள் அருணை, ஸ்ருமணை, ஆங்கிரசி, சாவித்ரி, சுப்ரபாதை, ருதம்பரை, சத்தியம்பரை என்னும் பெயரை உடையவை. அந்த நதிகளின் ஜலத்தில் ஸ்நான பானாதிகளை செய்வதால் ரஜஸ் தமசுக்கள் கழிய பெற்றவர்களும் 1000 ஆண்டு நீண்ட வாழ்நாளை உடைய தேவதைகளோடு ஒத்த சந்தானம் உடையவர்களும் ஹம்சர், பதகர், ஊர்த்வாயனர், சத்யாங்கர் என்னும் பெயர்களை உடையவர்களுமான 4 வர்ணத்தவர்களும் சொர்க்கம் செல்வதற்கு வழிகாட்டியும் வேத ஸ்வரூபியும் ஆகிய சூரியனை சரீரமாக உடைய பரமாத்மாவை ஆராதனை செய்கிறார்கள். அனாதியும் நிர்விகாரனும் புண்ணிய கர்மங்களின் பலன்களை கொடுப்பவனும் தன்னை பற்றினவருக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவனும் பற்றாதவருக்கு சம்சாரத்தை விளைவிக்க கூடியவனும் பரபிரம்மம் என்றும் சொல்லப்படுகின்றனுமான ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுக்கு சரீர பூதனான சூரியன் என்னும் ஜீவனை சரணடைகிறோம் என்ற இந்த மந்திரத்தை அவர்கள் சொல்லி ஜபிக்கின்றார்கள். பிளக்ஷம் முதலிய 5 தீவுகளில் சாதாரணமாக சமஸ்த புருஷர்களுடைய ஆயுள், மனோபலம், இந்திரிய பலம், தேகபலம், புத்தி, பராக்கிரமம் ஆகிய இவற்றின் பெருமை பொதுவாகவே இருக்கின்றது. லக்ஷத்வீபம் இக்ஷு சமுத்திரத்தினால், அதாவது கருப்பஞ்சாறு நிறைந்த ஒரு சமுத்திரம் அது. அதனால் சூழப்பட்டிருப்பது போல அதைவிட 2 மடங்கு அகலமான சால்மலி துவீபமும் தன்னோடு ஒத்த விஸ்தாரமுடையதும் வட்டமாக இருக்கக்கூடியதுமான சுரா சமுத்திரத்தினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அந்த துவீபத்தில் சால்மலி என்ற விருட்சம் பிளக்ஷ விருட்சத்தோடு ஒத்த பரிமாணம் உடையதாக இருக்கிறது. வேதங்களால் துதி செய்யப்பட்ட பட்சி ராஜனாகிய கருத்மானுடைய வாசஸ்தானம் அந்த விருட்சத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். அந்த விருட்சத்தின் பெயரால் அந்த துவீபம் சால்மலி துவீபம் என்று கூறப்படுகிறது. பிரியவிரதனுடைய பிள்ளையாகிய யக்ஞபாகு என்பவன் அந்த துவீபத்திற்கு அதிபதி. அவனுக்கு 7 பிள்ளைகள். அவன் அந்த துவீபத்தை 7 வருஷங்களாக பிரித்து தன் பிள்ளைகளின் பெயர்களை வைத்து அவர்களுக்கு கொடுத்தான். அவை சுரோச்சனம், சௌமனஸ்யம், ரமணகம், தேவபர்கம்,
பாரிபர்கம், ஆப்யாயனம், அபிஜாதம் என்னும் பெயரை உடையவை. அவற்றில் 7 பர்வதங்களும் 7 நதிகளும் மிகவும் பிரசித்தமானவை. பர்வதங்கள் ஸ்வரசம், சதஸ்ருங்கம், வாமதேவம், குமுதம், முகுந்தம், புஷ்பவர்ஷம், சதஸ்வதி என்னும் பெயர் உடையவைகள். நதிகள் அனுமதி, சீனிவாலி, சரஸ்வதி, குஹு, ரசனி, நந்தை, ராகை என்னும் பெயரை உடையவை. ஸ்ருததரர், வித்யாதரர், வசுந்தரர், ஈஷந்தரர் என்னும் பெயரை உடைய அந்த வருஷங்களில் உள்ள புருஷர்கள் வேதங்களால் ஓதப்படுகின்ற பகவத் சொரூபனான சோமன் என்னும் தேவனை, சோமன் என்பது சந்திர பகவான், அவரை ஆராதனை செய்கிறார்கள். தன் கிரணங்களால் சுக்லபட்சத்தில் தேவதைகளுக்கும் கிருஷ்ணபட்சத்திலே பித்ருக்களுக்கும் அன்னத்தை பங்கிட்டு கொடுக்கின்ற சந்திரன் தன் பிரஜைகளாகிய எங்கள் அனைவருக்கும் அமிர்தம் போல சுகத்தை விளைவிக்கட்டும் என்று அவர்கள் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கிறார்கள். அந்த சால்மலி துவீபம் போல சுரா சமுத்திரத்திற்கு வெளியிலே அதை காட்டிலும் 2 மடங்கு அதிகமான விஸ்தாரத்தை உடைய குசத்வீபமும் அதே அளவு பரிமாணமுடைய கிருத சமுத்திரத்தினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. கிருத சமுத்திரம் என்பது நெய் சமுத்திரம். சமுத்திரம் முழுக்க ஒரே நெய்யா இருக்குமாம். அந்த துவீபத்தில் பெரிய தாளுடைய ஒரு குச்சம், அதாவது அக்னி போல பளபளன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான நாணல் புல் அப்படின்னு சொல்றாத பிரம்மதேவனால் அங்கு படைக்கப்பட்டுள்ளது. அது மற்றொரு அக்னி போல அங்கு பிரகாசிக்கிறது. அதனால் அந்த துவீபத்திற்கு குசத்வீபம் என்று பெயர். அந்த குச்சம் தன் அவயவங்களான புற்களினுடைய ஒளியினால் 10 திசைகளிலும் பிரகாசிக்கின்றது. அந்த குசத்வீபத்திற்கு அரசன் பிரியவிரதனுடைய பிள்ளையாகிய ஹிரண்யரேதன் என்பவன். அவன் தனது துவீபத்தை 7 வருஷங்களாக பிரித்து தன் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து தான் தவம் செய்ய சென்று விட்டான். அவனுடைய பிள்ளைகள் வசு, வசுதானன், திருடருச்சி, நாபிகுப்தன், ஸ்துத்யவிரதன், விப்ரன், வாமதேவன் என்னும் பெயரை உடையவர்கள். அந்த வருஷங்களும் அதே பெயரை உடையன. அவற்றில் 7 எல்லை பர்வதங்களும் 7 நதிகளும் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவை. பர்வதங்கள் பப்ரு, சதுஸ்ருங்கம், கபிலம், சித்திரகூடம், தேவானீக்கம், ஊர்த்தவரோமம், திரவிணம் என்னும் பெயரை உடையவைகள். மகாநதிகள் ரசகுல்யை, மதுகுல்யை, ஸ்ருதவிந்தை, தேவகர்பை, கிருதச்சுதை, மந்திரமாலை என்னும் பெயரை உடையவை. குச்சலர், கோவிதர், அபியுக்தர், குலகர் என்னும் பெயரை உடைய அந்த தீபத்தில் உள்ளவர்கள் அந்த நதிகளின் ஜலத்தை உபயோகப்படுத்துவதினால் மன அழுக்கு முழுவதும் கழியப்பெற்று அக்னியை சரீரமாக உடைய பகவானை யஜ்ஞாதி கர்மங்களால் ஆராதனை செய்கின்றார்கள். ஓ அக்னியே, நீ பரபிரம்மத்தோடு சாட்சாத் சம்பந்தம் உடையவன். நீ யாகங்களில் பகவத் சொரூபர்களான இந்திராதிகளுக்கு கொடுக்கும் ஹவிசை கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்கும் அதிகாரம் உடையவன். பரம புருஷனுக்கு சரீர பூதர்களான இந்திராதி தேவதைகளை குறித்து செய்யும் யஜ்ஞத்தினால் அவர்களுக்கு அந்தராத்மாவான பரமாத்மாவை ஆராதிப்பாயாக என்னும் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அவர்கள் ஜபிக்கிறார்கள். குசத்வீபத்திற்கு வெளியிலே இருக்கின்ற கிரௌஞ்ச தீபமும் அதை காட்டிலும் 2 மடங்கு விஸ்தாரம் உடையது. அது தன்னோடு ஒத்த விஸ்தாரமுடைய ததி சமுத்திரத்தினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அந்த துவீபத்திற்கு அந்த பேர் விளைந்ததற்கு காரணம் கிரௌஞ்சம் என்னும் மகா பர்வதம் அங்கு இருப்பதுதான். அந்த பர்வதம் முன்பு முருகனுடைய ஆயுதத்தினால் தன் தாழ்வரைகளும் குகைகளும் உடையதாக இருந்தாலும் பால் சமுத்திரத்தில் மறைந்து வருணனால் காக்கப்பட்டு நிர்பயமாக ஆனது. அந்த துவீபத்திற்கு பிரியவிரதனுடைய பிள்ளையாகிய
கிருதபிருஷ்டன் என்பவன் அதிபதி. அவன் தன் தீபத்தை 7 வருஷங்களாக பிரித்து அவற்றிற்கு தன் பிள்ளைகளின் பெயரை வைத்து அவர்களை அவற்றிற்கு பிரபுக்களாக ஏற்படுத்தி மிக்க மங்களமான புகழை உடையவனும் சர்வாந்தராத்மாவும் தன்னை பற்றினவருடைய பாவங்களை போக்கும் தன்மை உடைய பகவானுடைய பாதார விந்தங்களை அடைந்து விட்டான். கிருதபிருஷ்டனுடைய பிள்ளைகள் ஆமோதன், மதுவகன், மேகபிருஷ்டன், சுதாமன், ருஷிஜ்யன், லோகிதார்ணன், வனஸ்பதி என்னும் பெயர் உடையவர்கள். அவ்வருஷங்களில் சுக்லம், வர்த்தமானம், போஜனம், உபபர்கணம், ஆனந்தம், நந்தனம், சர்வதோபத்திரம் என்னும் 7 பர்வதங்களும், அபயை, அமிர்தௌகை, ஆரியகை, தீர்த்தவதி, திருப்தி ரூபை, பவித்ரவதி, சுக்லை என்னும் 7 நதிகளும் பிரசித்தமாக இருந்தது. அங்கு உள்ளவர்கள் நிர்மலமும் மிகவும் பரிசுத்தமுமான அந்த நதிகளின் ஜலத்தை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். ருஷபர், திரவிணகர், தேவகர் என்னும் பெயரை உடைய அவர்கள் ஜல வடிவமான தேவனை ஜலம் நிறைந்த கைகளால் ஆராதனை செய்கிறார்கள். ஜலங்களே, நீங்கள் பரமபுருஷனுடைய சக்தி ரூபமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். பூலோகம், புவர்லோகம், சொர்லோகம் என்ற 3 லோகங்களையும் பரிசுத்தம் செய்கின்றவர்கள். ஆகையால் பாபங்களை போக்கும் திறமை உடையவர்களும் பரமாத்மாவின் இடத்திலிருந்து உண்டானவர்களும் ஆகிய நீங்கள் உங்களை ஸ்பரிசிக்கின்ற எங்கள் ஜென்மத்தை பவித்திரம் செய்வீர்களாக என்னும் மந்திரத்தை அவர்கள் ஜபிக்கிறார்கள். பார்க்கடலை தாண்டி ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த சாகத்வீபம் 32 லட்ச யோஜனை நீளம் உடையது. அது தன்னோடு ஒத்த விஸ்தாரமுடைய ததி சமுத்திரத்தினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தீபத்தில் சாகம் என்ற மரம் இருக்கிறது. அதனால் தான் அதற்கு சாகத்வீபம் என்ற பெயர் வந்தது. அந்த வாசனை அந்த தீபத்தை எல்லாம் மணக்க செய்கிறது. அதற்கும் பிரியவிரதனுடைய புதல்வன் தான் அதிபதி. அவன் மேதாதிதி என்னும் பெயரை உடையவன். அவனும் அந்த தீபத்தை 7 வருஷங்களாக பிரித்து தன்னுடைய புதல்வர்களுடைய நாமங்களை வைத்து புரோஜவன், மனோஜவன், வேப்பமானன், தூம்ராநீக்கன், சித்திரரதன், பகுரூபன், விஸ்வவாரன் என்னும் பெயரை உடைய தன் புதல்வர்களை அந்தந்த வருஷங்களுக்கு அதிபதிகளாக ஏற்படுத்திவிட்டு தான் பகவானிடத்திலே மனம் செல்லப்பட்டு தபோவனத்திற்கு சென்றான். ஈசானம், உருஸ்ருங்கம், பலபத்திரம், சாககேசரம், சகசிரஸ்ரோதம், தேவபாலம், மகாநசம் என்னும் 7 எல்லை பர்வதங்கள் இந்த நாடுகளினுடைய எல்லைகளாக ஆகிறது. அனகை, ஆயுர்த்தை, உபய சிருஷ்டி, அபராஜித்தை, பஞ்சபரி, சகசிரஸ்ருதி, நிஜத்ருதி என்னும் 7 மகா நதிகளும் இருக்கின்றன. ருதவிரதர், சத்தியவிரதர், தானவிரதர், சுவிரதர் என்ற பெயருடைய அந்த வருஷத்தில் உள்ள மனிதர்கள் பிராணாயாமத்தினால் ரஜஸ் தமசுக்களை உதறி வாயுவை சரீரமாக உடைய பகவானை அங்கே தியானம் செய்கிறார்கள். முக்கிய பிராண ரூபனாகி சகல ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளேயும் புகுந்து தனது அடையாளங்களான பிராணம், அபானம் முதலிய பஞ்ச விருத்திகளால், அதாவது 5 வியாபாரங்களால் சமஸ்த பிராணிகளையும் தரிக்கின்றவனும் ஜகத்தெல்லாம் தன் வசமாக உடையவனும் சர்வாந்தர்யாமியுமாகிய அந்த சர்வேஸ்வரன் எங்களை பாதுகாக்கட்டும் என்ற மந்திரத்தை சொல்லி அவர்கள் ஜபிக்கிறார்கள். தயிர் சமுத்திரத்திற்கு அப்பால் அதைவிட 2 மடங்கு அதிகமான விஸ்தாரமுடைய புஷ்கர தீபம் இருக்கிறது. அது தன்னோடு ஒத்த விஸ்தாரமுடைய சுத்த சமுத்திரத்தினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தீபத்தில் அக்னி ஜுவாலைகள் போல நிர்மலமான கோடிக்கணக்கான பொன் இதழ்களை உடைய ஒரு தாமரை மலர் இருக்கிறது. அங்குள்ளவர்கள் அதை பகவானுடைய அம்சமாகிய பிரம்மதேவனுடைய ஆசனமாக தியானம் செய்கிறார்கள். அந்த தீபத்தின் இடையில் ஒரே பர்வதம் இருக்கிறது. அது மானசோத்தரம் என்ற பெயரை உடையது. அது தனக்கு உள்ளும் புறமும் உள்ள தீவுகளுக்கு ஒரு எல்லை பர்வதம் போல் இருக்கிறது. 16,000 யோஜனை உயரமும் அவ்வளவு விஸ்தாரமும் உடையது. அந்த பர்வதத்தின் மேல்
4 திக்குகளிலும் இந்திரன் முதலிய 4 லோகபாலர்களின் பட்டணங்கள் இருக்கின்றது. மேருவை சுற்றி வரும் சூரிய ரதத்தினுடைய சம்வத்சர ரூபமான சக்கரம் அந்த பர்வதத்தின் மேல் தேவதைகளின் பகலும் இரவுமாகிய உத்தராயண தட்சணாயணங்களில் அது சுழல்கிறது. அந்த தீபத்திற்கு அதிபதி பிரியவிரதனுடைய பிள்ளையாகிய வீதிகோத்திரன் என்பவன். அவன் அந்த தீபத்தை 2 வருஷங்களாக பிரித்து அவைகளுக்கு தன்னுடைய பிள்ளைகளின் பெயரை வைத்து ரமணன் என்றும் கதாகதகன் என்றும் பெயரை உடைய அவர்களை அந்த வருஷங்களுக்கு பிரபுக்களாக ஏற்படுத்திவிட்டு தான் தமையனாகிய மேதாதேவியை போல பகவத் ஆராதன ரூபமான செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தான். அந்த வருஷங்களில் உள்ள மனிதர்கள் கர்ம பந்தத்தை போக்குவதற்காக கர்ம யோகத்தோடு கூடின தியான யோகத்தினால் பிரம்மதேவனை சரீரமாக உடைய பகவானை ஆராதிக்கிறார்கள். வர்ணாசிரமாதி வேதங்களை உடைய ஜனங்கள் பிரம்மத்திற்கு சரீரமாக இருப்பவனும் வேதங்களால் அறிய தகுந்தவனும் ஜகத் சிருஷ்டி ஆகின்ற காரியத்தை நடத்தும் தன்மை உடையவனுமாகிய எவனை இந்த ஜெகத்தெல்லாம் இவனே என்னும் ஒரே புத்தியோடு மாறாமல் ஆராதிக்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட மகானுபாவனாகிய அந்த பிரம்மதேவனுக்கு நமஸ்காரம் என்று சொல்லி இந்த மந்திரத்தினால் அவர்கள் ஜபிக்கிறார்கள். அந்த சுத்த சமுத்திரத்தை தாண்டி ஜன சஞ்சாரமுள்ள உள் பாகத்திற்கும் அதுதான் லோகம், ஜன சஞ்சாரம் இல்லாத வெளிபாகத்திற்கும் இது அலோகம். இடையிலே சுற்றிலும் லோகாலோகம் என்னும் பர்வதம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மானசோத்தர பர்வதத்திற்கும் மேரு பர்வதத்திற்கும் இடையிலே எவ்வளவு இடைவெளி உண்டோ அவ்வளவு சுத்த சமுத்திரத்திற்கு அப்பாலும் இருக்கிறது. அதற்கு அப்புறமும் உள்ள பூமி சொர்ணமயமாக கண்ணாடி தளம் போல இருக்கும். அந்த பூமியில் வைத்த பொருள் எதுவும் மறுபடியும் உருவத்தோடு புலப்படுவதே இல்லை. ஆகையால் அந்த பூமி ஒரு பிராணியும் இன்றி சூன்யமாக இருக்கிறது. அதை அலோகம் என்று சொல்கிறார்கள். தன் வரையிலும் உள்ள பூமி பூலோகம் என்றும் தனக்கு வெளியில் உள்ள பூமி அலோகம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. அதனால் இடையில் உள்ள பர்வதம் லோகாலோகம் என்று அந்த பெயரை பெற்றது. அப்பர்வதம் 3 லோகங்களுக்கும் வெளியில் சுற்றிலும் ஈஸ்வரனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. சூரியன் முதல் திருவன் வரையில் உள்ள ஜோதி சமூகங்களின் ஒளிகள் கீழிருக்கின்ற பூலோகம் முதலிய 3 லோகங்களையும் ஒளிபரச் செய்கிறது. லோகாலோக பர்வதம் தடுக்கின்றபடியால் அதற்கு வெளியில் சென்று அது ஒளி தருவது இல்லை. அந்த பர்வதம் திருவனையும் மறைக்கும்படியான அவ்வளவு உயரமும் விஸ்தாரமும் உடையது. இந்த பூமண்டலத்தின் நிலைமை இவ்வளவே. அளவோடும் அடையாளத்தோடும் ஆகாரத்தோடும் பண்டிதர்களால் நிரூபிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த லோகாலோக பர்வதம் 50 கோடி யோஜனை விஸ்தாரமுடைய இந்த பூமியின் 4ல் ஒரு பாகமாகிய 12.5 கோடி யோஜனை உயரமும் அவ்வளவு விஸ்தாரமும் உடையது. அந்த பர்வதத்தின் மேல் 4 திசைகளிலும் சமஸ்த லோகங்களுக்கும் குருவாகிய பிரம்மதேவனால் லோகக்ஷேமத்தின் பொருட்டு ரிஷபம், புஷ்கரச்சூடம், விமானம், அபராஜிதம் என்னும் பெயரை உடைய மேலான யானைகள் 4 ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த யானைகளுக்கும் தனது அம்சபூதர்களான இந்திராதி லோகபாலர்களுக்கும் பல வகையான வலிமைகள், ஊக்கம், சமஸ்த லோகங்களின் க்ஷேமம் ஆகிய இவைகளுக்காக பெரிய மேன்மைக்கு இடமான கல்யாண குணங்கள் நிறைந்தவனும் நித்திய விபூதி, லீலா விபூதி ஆகிய 2 விபூதிகளுக்கு பிரபுவும் சர்வாந்தராத்மாவும் ஆகிய சர்வேஸ்வரன் சுத்த சத்துவமயமாக இருப்பதும் கர்மயோகம், ஞான யோகம், வைராக்கியம் இவைகளால் உதவி செய்யப்பட்ட அனிமாதி அஷ்ட ஐஸ்வர்ய சித்தி பர்யந்தமான உபாசனத்தினால் காணத்தகுந்ததுமாகிய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்துடன் கூடி விக்ஷசேனர் முதலிய தன்னுடைய பரிஜனங்களால் சூழப்பட்டு சங்கு, சக்கரம் முதலிய தன் ஆயுதங்களால் திகழ்கின்ற
பாகுதண்டங்களோடு கல்பாவசானம் வரையில், அதாவது பிரளயம் ஏற்படும் வரையில் அந்த லோகாலோக பர்வதத்தில் 4 புறத்திலும் வீற்றிருக்கிறான். ராஜனே, லோகாலோகத்திற்கு வெளியில் உள்ள அலோகம் என்னும் பூமி லோகத்தோடு ஒத்த விஸ்தாரமுடையதுதான். அதற்கு அப்புறத்தில் பரிசுத்தமான யோக பிரபாவமுடைய யோகீஸ்வரர்களின் சஞ்சாரமே அன்றி மற்ற ஜனங்களுடைய நடமாட்டம் அங்கு கிடையாது. ஆகாசம், பூமி இவைகளுக்கு இடையில் உள்ள அண்டத்தின் இடையிலே சூரியன் இருக்கிறான். சூரியனுக்கும் அண்டகோளத்திற்கும் இடையில் 25 கோடி யோஜனைகள் இருக்கிறது. இந்த சூரியன் நிலையற்றதாகிய இந்த அண்டத்தினுடைய இடையிலே இருக்கின்றான். ஆகையால் மார்த்தண்டன் என்று கூறப்படுகின்றான். சொர்ணம் போல ரமணீயமயமான இந்த அண்டத்திற்குள் கர்ப்பம் போன்று இருப்பதனால் பிரம்மதேவனை ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்று சொல்கிறார்கள். கிழக்கு முதலிய திசைகளும் ஆகாசம், தேவலோகம், பூமி என்னும் பேதங்களும், சொர்க்கமும் மோட்சஸ்தானமும், நரகங்களும், அதலம் முதலிய பாதாள லோகங்களும் ஆகிய இவை எல்லாம் சூரியனால் தான் பிரிக்கப்படுகின்றது. பகவத் ஸ்வரூபனாகிய இந்த சூரியன் தேவர்கள், விலங்குகள், மனுஷர்கள், சர்ப்பங்கள், பறவைகள், கொடிகள், செடிகள் ஆகிய சமஸ்தமான ஜீவ சமூகங்களுக்கும் சூரியன்தான் கண்ணாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் இருக்கிறான் என்று சொல்லி இந்த 20வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து சூரியனுடைய கதியை பத்தி சொல்றார். அதை நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.